الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan safnya, dirapatkan, diisi yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنه لا يزال نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله، 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 سبحان الله،
سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا وأخواتنا ولأقربائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا من فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini kita kembali bertemu di ujung bulan Zulhijjah ya. Di tahun 1446 Hijriah, itu berarti sebentar lagi kita akan pindah tahun menuju tahun 1447 Hijriah. Nah, Bapak Ibu semua, ini sekedar pengantar kita berbicara kajian kita pada subuh kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslinya itu beliau orang Mekah, lahir di Mekah, kemudian besar di Mekah, menikah juga di Mekah, bapak dan ibu juga orang Mekah. Intinya beliau itu aslinya adalah kota Mekah. Nah, singkat cerita, saat Rasulullah SAW sudah berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi, turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sejak saat itu Rasulullah SAW mendakwahkan Islam sampai akhirnya 10 tahun yang akan datang saat Rasulullah SAW berumur 50 tahun. Nah, saat itulah Rasulullah SAW mulai merasa tidak nyaman di kampung halaman sendiri. Ketidaknyamanan itu sampai pada taraf khawatir akan terjadi pembunuhan seperti itu ya. Nah, lalu akhirnya Rasulullah SAW memutuskan dan memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk berhijrah, pindah dalam hal ini. Pindah yang dimaksud dalam berhijrah dalam konteks Rasulullah SAW adalah pindah secara tempat, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Singkat cerita juga Rasulullah SAW akhirnya pindah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah SAW hidup lebih dan kurang 13 tahun ya. Jadi bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang untuk memutuskan pindah dari domisili saat umur sudah 50 tahun. Kalau masih muda mungkin lah kan, ini kan sudah berumur 50 tahun. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW sangat bisa untuk kembali ke kampung halaman saat beliau melaksanakan haji wada. Saat beliau melaksanakan haji wada, Rasulullah SAW datang dengan kekuatan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW membawa jamaah haji yang cukup banyak, lebih dari 100.000 Muslim dari Madinah berangkat ke Mekah melaksanakan haji. Ya, mikotnya dari Bir Ali sama seperti mikotnya sekarang ini. Sebenarnya Rasulullah SAW sangat bisa untuk kembali tinggal di Mekah, tapi itu tidak dilakukan oleh Rasul SAW. Akhirnya beliau memutuskan kembali ke Madinah. Gitu kan. Jadi ini hijrahnya itu, kalau bahasa orang Palembang, hijrahnya itu
selaju-lajuan itu sampai akhirnya meninggal dunia di tanah rantau dan akhirnya juga dikuburkan di tanah rantau, dikuburkan di kota Madinah. Tidak terdengar misalnya wasiat Rasulullah SAW saat beliau meninggal misalnya tolong kuburkan saya di Mekah misalnya ya. Itu tidak terdengar. Artinya Rasulullah SAW saat memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah, beliau meninggalkannya semuanya, beliau tinggalkan dan akhirnya beliau menetap di Madinah, berdomisili di Madinah, wafat di Madinah dan bahkan dikebumikan di Madinah. Nah, peristiwa yang kita ceritakan singkat inilah akhirnya menjadi inspirasi bagi pemerintahan Umar bin Khattab pada waktu itu yang belum punya sistem penahunan. Kalau penanggalan sudah ada, bulannya sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Secara administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya mengembangkan ada sistem penahunan. Nah, sejak saat itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita jadikan peristiwa besar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, itu kita jadikan sebagai tahun 1 Hijriah. Nah, berarti sebentar lagi kita akan pindah tahun, itu berarti bahwa sudah 1447 tahun yang lalu peristiwa yang tadi kita ceritakan saat Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, tentu saja perpindahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah ini alasannya bukan alasan semata-mata subjektif pribadi beliau, bukan, tapi ini demi misi penyebaran dan dakwah Islam. Akhirnya berkah dari hijrah itu Islam terus eksis, kemudian ajaran Islam terus menyebar, ya akhirnya Islam juga sampai ke kita semua, khususnya yang berada di kota Palembang ini. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebatas pengantar kajian kita subuh ini, mengingat kita sekarang ini sudah berada di akhir bulan Zulhijjah. Dan kita juga berharap ini jamaah haji yang sebentar lagi akan pulang ke Indonesia ini pulang dalam keadaan selamat, karena beberapa bandara di Saudi Arabia sekarang ini tutup ya, karena keamanan penerbangan atas agresi militer ya antara Iran dengan Israel ini cukup mengganggu keamanan penerbangan dunia internasional. Ini harap-harap cemas juga sebenarnya jamaah haji. Ini pacak balik atau belum gitu kan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat dan semuanya aman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, kita lanjut kembali membaca kitab Misbahuz Zalam sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Kita baca di hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan pada saat sujud. Fa'ammar ruku'u, pada saat ruku, fa'azzimu fihi rabba, maka agungkanlah Tuhanmu. Azzimu, azim. Wa ammas sujud, dan pada saat sujud, fajtahidu fid du'ai, maka boleh berijtihad, boleh memilih doa apa saja untuk didoakan. Faqaminun an yustajaba lakum, karena doa pada waktu sujud itu berhak untuk
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, di hadis yang pertama ini secara singkat ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita pada saat ruku untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat azimu. Nah, azimu, maka keluar kata azim, sehingga akhirnya muncullah doa ruku subhana rabbiyal azimi, boleh ditambah dengan wa bihamdih. Nah, titik tekannya itu di azimnya ini, azim, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha agung. Boleh ditambah dengan wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Ini pada saat ruku. Jadi boleh bacanya subhana rabbiyal azimi, boleh sampai sana saja. Boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali cukup, dan standar bagusnya 3 kali. Tapi 1 kali itu sudah memenuhi kriteria kesunnahan membaca doa ruku. Nah, wa amma sujud, saat sujud boleh memilih doa apa saja. Tetapi doa yang dimaksud di sini, doa yang dimaksud di dalam hadis ini tentu saja ya, karena kita sholat menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau seandainya mau berdoa pada saat sujud dan doanya itu dilafalkan, itu doanya harus berbahasa Arab. Kalau seandainya doanya berbahasa Indonesia, Bapak Ibu semua boleh memilih untuk tidak melafalkannya, tetapi cukup di dalam hati saja. Nah, kalau punya hafalan doa berbahasa Arab, bolehlah. Apalagi kalau seandainya doa-doa yang dibacakan itu adalah doa-doa yang memang ada sumber-sumber riwayatnya. Misalnya, ini diantara doa yang saya senang ya. Biasanya setiap kali sholat saya doa seperti itu, karena doa ini jami' mani. Jami' mani itu singkat tapi memenuhi seluruh kriteria yang kita inginkan. Kata Rasulullah SAW, boleh menggunakan doa ini secara umum ya, termasuk ini juga kadang-kadang dipakai pada saat sujud. Misalnya, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, tolong perbaiki agama saya, karena ini perkara yang paling pokok. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, mohon perbaiki urusan duniaku, karena disitulah saya hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku, karena kelak di kemudian hari ke sana nanti saya akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup saya ini tempat saya untuk terus berbuat kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian saya nanti itu akhir dari saya berbuat keburukan. Jadi ini bagi saya pribadi, doa ini memenuhi seluruh kriteria keinginan kita semua. Nanti bisa di searching aja di internet, doa yang dimaksud memenuhi permintaan kita, agama, dunia, akhirat. Jadi itu boleh dipakai, asalkan berbahasa Arab ya. Kalau berbahasa Indonesia, khawatirnya nanti malah batal sholatnya gara-gara berdoa di sujud menggunakan bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua, ini hadis yang pertama mengenai bacaan ruku dan mengenai bacaan sujud. Bahwa bacaan sujud yang selama ini kita pakai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu juga dibenarkan, tetapi secara umum ruku boleh ditambah dengan doa-doa yang sujud boleh ditambah dengan doa-doa yang lain.
Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada saat ruku' dan pada saat sujudnya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan ruku' dan bacaan sujud yang lain. Selain dari subhana rabbiyal azimi, selain dari subhana rabbiyal a'la, ada bacaan ruku' dan ada bacaan sujud yang sama, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, Allahumma ighfirli, ampunilah dosaku. Ini hadis yang kedua secara singkat seputar bacaan lain dalam ruku'. Nah, beliau maksudnya dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya menuliskan dua hadis ini saja seputar doa ruku' dan doa sujud. Walaupun sebenarnya nanti kita akan menemukan ada hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang doa ruku' dan doa sujud. Kalau seandainya Bapak dan Ibu-ibu nanti menemukan ada bacaan doa lain selain dari yang kita sebutkan barusan, itu tidak mengapa, itu boleh diambil karena memang hadis-hadis seputar ruku' dan seputar sujud itu lebih dari satu, lebih dari dua, banyak doanya. Tetapi yang pengen kita tekankan di sini adalah apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita, berdoa dengan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, itu dibenarkan dan ada landasan syariahnya, ada landasan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semua, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir. Beliau kalau memulai salat bertakbir. Ini namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i rukun. Hukumnya rukun mengucapkan Allahu akbar dalam mazhab Syafi'i ya. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Summa yukabbir hina yarka'. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertakbir kembali kalau mau ruku. Allahu Akbar. Bertakbir kembali kalau mau ruku. Summa yaqulu. Lalu kemudian dari ruku mau i'tidal, Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu dibaca sambil meluruskan kembali tulang belakang. Sami Allahu liman hamidah, sambil tulang belakangnya lurus kembali. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian setelah itu saat sudah berdiri lurus begini, Rasulullah SAW mengatakan Rabbana walakal hamdu. Lalu kemudian summa yukabbir hina yahwi sajida. Lalu kemudian setelah Rabbana walakal hamdu, Rasul bertakbir lagi Allahu Akbar, bertakbir menuju sujud. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, kemudian dari sujud menuju duduk antara dua sujud takbir lagi Allahu Akbar. Summa yukabbir hina yasjud, kemudian bertakbir lagi bersujud Allahu Akbar. Summa yukabbir hina yarfa', lalu kemudian bertakbir lagi pindah ke rakaat berikutnya Allahu Akbar. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu di rakaat-rakaat berikutnya. Wa yukabbir hina yaqumu minas nataini ba'dal julus, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang ketiga ini Bapak Ibu semua, ini menjelaskan kepada kita tentang
perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu dimulai dengan bertakbir, baik sholatnya sendirian maupun sholatnya berjamaah, baik sholatnya sendirian maupun sholatnya berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya Ustaz, sekedar bertakbir atau ngangkat tangan juga? Maka penjelasan yang masyhurnya begini, takbiratul ihram, takbirnya wajib, ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangan ya, Allahu Akbar. Kemudian takbir dari berdiri menuju ruku, takbirnya sunnah, ngangkat tangannya juga sunnah. Allahu Akbar, ngangkat tangan lagi kan. Kemudian Sami Allahu liman hamidahnya, ngangkat tangan lagi, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdunya turun. Kemudian setelah itu saat turun ke sujud takbir saja tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbir saja. Dari sujud ke duduk antara dua sujud takbir saja tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dari duduk antara dua sujud ke sujud takbir saja tanpa mengangkat tangan. Lalu kemudian dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga takbirnya disunnahkan sambil mengangkat tangan. Dari duduk dari duduk tasyahud awal ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Jadi ada takbir yang hanya takbir saja, ada takbir yang disunnahkan sambil mengangkat tangan. Nah, ini yang kedua yang bisa kita ambil dari penjelasan hadis yang tadi kita baca. Nah, yang ketiga Bapak Ibu semua, kalau kita sholat sendirian, pastinya kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau kita sholat berjamaah, apakah kita juga mengucapkan hal yang sama? Atau kita hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja? Dalam mazhab Syafi'i ya, yang kita pelajari pada subuh kali ini, baik imam maupun makmum dua-duanya sama-sama mengucapkan dua hal yang sama. Jadi makmum juga disunnahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, walaupun dalam hal ini nanti akan ada perbedaan di antara para ulama ya, khususnya kalau kita misalnya melihat praktik sholat di Masjidil Haram, biasanya imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, nanti langsung disaut Rabbana lakal hamdu, seakan-akan makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi masalah memang dalam hal ini ada khilafiyah di antara para ulama, tapi di dalam mazhab Syafi'i baik makmum maupun imam sama-sama mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan sama-sama mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Baik, jadi begitu Bapak Ibu ya. Saya pribadi juga sama menerapkan hal ini. Saat imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, saya juga mengucap Sami Allahu liman hamidah. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengangkat kepala beliau dari ruku' menuju i'tidal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah qala, mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, rawahu Muslim. Jadi ini redaksi yang paling panjang. Setelah Sami Allahu liman hamidah, biasanya kita cuma baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ternyata masih ada lanjutannya yang tadi kita baca.
Boleh dibaca mil'a, boleh dibaca mil'u. Kalau dibaca mil'u, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan ada lanjutannya lagi. Boleh dibaca mil'a, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini hanya perbedaan harokat, perbedaan di dalam gramatika bahasa Arab. Semuanya dibenarkan, mil'a atau mil'u, boleh semua. Baik, ini hadis nomor 4. Hadis nomor 5. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Jadi 7 anggota tubuh ini yang digunakan Rasulullah SAW saat sujud. Yang pertama adalah alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama adalah jabha, kening. Lalu kemudian saat Rasulullah SAW menyebutkan kening, beliau juga menunjuk hidung. Artinya kening dan hidung ini satu paket. Kening dan hidung satu paket. Kalau kening kena lantai, hidung juga kena lantai. Karena umumnya hidung ini lebih apa? Lebih menonjol daripada kening. Kalau kening kena, hidung tidak kena, berarti sujudnya miring, berarti kepalanya miring. Bawakan dikit lagi supaya kening dengan hidungnya kena. Ini yang pertama, anggota tubuh yang pertama. Wal yadaini, yang kedua adalah telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Ini 2 dan 3 ini. 2 dan 3. 4 dan 5 warrukbataini. Lutut sebelah kanan, lutut sebelah kiri. Ini 4 dan 5. 6 dan 7 atraful qadamaini, jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri. Dua-duanya. Inilah 7 anggota badan yang dipakai oleh Rasulullah SAW saat beliau sujud, gitu ya. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, as-sujudu fardun 'alal a'dha'is sab'ah. Sujud itu wajib dengan menggunakan 7 anggota badan yang tadi kita sebutkan. Wajah, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari kaki. Nah, berarti kalau seandainya sujudnya ngangkat kaki sebelah misalnya ya, kaki satunya kena lantai, kaki satunya diangkat, nah ini sujudnya tidak sempurna. Atau bahkan sampai pada taraf khawatirnya malah tidak sah nanti kalau sujudnya model seperti itu. Berikutnya, wayam bagi lisajid, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, wayam bagi lisajid an yasjuda 'alal anfi wal jabha jami'an. Orang yang sujud itu hendaklah sujud dengan kening dan hidung dalam waktu yang bersamaan. Fa ammal jabha, adapun kening, fayajibu wad'uha maksufah. Adapun kening ini saat sujud wajib terbuka. Maksudnya kening ini terbuka. Wa yakfi ba'duha, dan cukup terbuka itu sebagian. Jadi tidak harus 100% terbuka, ada sebagian saja yang terbuka, itu sudah sah dia menyentuh lantai. Jadi misalnya ada rambut sikok duo misalnya, itu sudah jadi masalah. Ya walaupun kalau seandainya mau dibuka semuanya, ya memang lebih nyaman. Sebenarnya kalau sujud itu memang kopiah itu agak dinaik sedikit sebenarnya. Ini lebih nyaman. Walaupun kalau kopiahnya diluruskan begini, ini sudah sah karena sebagiannya sudah terbuka. Wad'u yakfi ba'duha, sebagian dari kening ini terbuka, itu sudah cukup. Nah, ini penjelasan tentang sujudnya Rasulullah SAW. Berikutnya masih tentang sujud. Wa an Ibni Buhaina,
dari Ibnu Buhaina radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat wasajada dan beliau bersujud, farraja baina yadayhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kedua tangannya hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai seakan-akan kelihatan putihnya ketiak beliau. Jadi tangan waktu sujud itu jangan ditutup seperti perempuan, kalau laki-laki ya dibuka. Yang seakan-akan kalau seandainya ada orang yang sholatnya tidak pakai baju, ini ketiaknya kelihatan. Jadi agak sedikit dibuka. Bukan dibuka nian, bukan, tapi agak sedikit dibuka. Jangan ditutup. Kalau perempuan memang dianjurkan ditutup, tapi kalau laki-laki dibuka. Jadi beliau melebarkan kedua tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Hadis berikutnya, wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta, kalau kamu sujud, fadha kaffaika, letakkan kedua tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu, letakkan tanganmu, angkat kedua sikumu. Jangan ditaruh di lantai semuanya seperti sujudnya hewan gitu kan. Kayak sujudnya diangkat. Telapak tangannya diletakkan, kemudian kedua sikunya diangkat. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan ruku' dan sujud. Wa an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Wa'il bin Hujrin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, Rasulullah SAW kalau ruku' farraja baina asabihi, jari-jari tangan beliau kalau ruku saat ditaruh di lutut itu dilebarkan begini, dibuka begini, bukan ditutup, bukan begini, tapi dibuka begini sambil meletakkannya di kedua lutut, menjadi tumpuhan saat ruku. Wa idza sajada, saat beliau sujud, dhamma asabi'ahu, tapi saat sujud Rasulullah SAW merapatkan jari-jarinya. Rawahu Hakim. Jadi saat sujud jarinya jangan dibuka begini, tapi dirapatkan begini. Tapi saat ruku direnggangkan begini, menjadi tumpuan saat megang lutut. Gitu kan. Nah ini kaitannya dengan riwayat tentang ruku dan sujud Rasulullah SAW. Satu lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa saat duduk antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini riwayatnya ya. Sebenarnya doa duduk antara dua sujud itu riwayatnya banyak. Ada yang hanya menyebutkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang doanya begini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Terus yang selama ini kita pelajari Ustaz, doanya dari mana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini secara umum adalah gabungan dari banyak riwayat, baik riwayat yang sahih maupun riwayat yang dhaif. Ini gabungannya. Gabungan dari banyak riwayat seputar doa duduk antara dua sujudnya Rasulullah SAW. Akhirnya oleh para ulama kita dibuatlah doa yang agak panjang yang memenuhi kriteria semua riwayat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kata Kiai kami, Kiai Haji Abdul Karim Umar ya, sekarang beliau masih ada di Indralaya. Ini salah satu kiai yang lama di Mekah dan beliau salah satu muridnya Syekh Muhammad bin Alwi
Al-Maliki. Kata beliau kalau saat membaca bacaan salat baik Al-Fatihah dan seterusnya ya, dan juga saat membaca doa duduk antara dua sujud itu pelan-pelan baik kan, Rabbi firli, karena ini doa kan, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, ya Allah berilah saya kasih sayang, ya Allah kasihanilah saya, warhamni, wajburni ini ya Allah tutupi segala kekurangan saya, wajburni, warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya, warzuqni, ya Allah berilah saya rezeki, wa'afini, ya Allah berikanlah saya afiat. Afiat ini sehat lahir batin, itu namanya afiat. Afiat itu sehat lahir batin. Kalau cuma sehat lahirnya baik, batinnya tidak sehat, itu belum afiat. Kalau batinnya sehat tapi lahirnya, zahirnya belum sehat, banyak penyakit, itu juga belum disebut dengan afiat. Jadi afiat itu dia kompleks. Penyakit fisiknya sehat dan penyakit batinnya, kejiwaannya juga sehat. Badannya sehat, dia penyabar misalnya ya, orangnya bijak, itu berarti memang sehat wal afiat. Makanya di dalam bahasa Indonesia kita sering menambahkan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat wal afiat. Nah ini wa'afini, wa'fu anni, ya Allah maafkanlah saya. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau seandainya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah membaca doa-doa, zikir-zikir di dalam sholat dengan cara yang benar, yang bagus, sebenarnya doa itu secara kuat dan tidak kuat ya, justru doa yang kita baca di dalam sholat itulah yang paling kuat doanya. Adapun doa yang kita baca setelah sholat ya tetap bagus, boleh, tetapi doa yang berada di dalam sholat ini doanya lebih bagus. Ini doanya lebih bagus. Jadi kalau membaca bacaan sholat, bacanya berguyur, bacanya pelan, santai, dan kalau bisa kita paham makna doa yang kita baca supaya hati ini lebih kuat gitu kan saat berdoa. Nah, ini kita sampai dulu di sini. Ada beberapa hadis yang kita baca sampai di duduk antara dua sujud. Jika ada hal yang pengen ditambahkan atau ada hal yang pengen ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita istirahat. Iya, silakan Pak. Sini Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam sholat berjamaah ini terutama ya, sering kita dapati misalnya imam yang terkadang sudah membaca Sami Allah liman hamidah langsung ruku dia, langsung sujud dia, Allahu Akbar. Nah, pertanyaan saya itu adalah mana yang lebih utama, apakah kita menunda sebentar, tidak mengikut imam dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa minal ardi wa milu ma syi'ta min sayin ba'du tadi, atau lebih utama kita langsung ikut saja imam. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang suka jadi perdebatan ketika sujud akhir gitu kan. Sujud akhir itu ada yang keras gitu, enggak boleh lama-lama, harus segera mengikut imam. Ada yang
lama dulu dia berdoa dulu sesuai dengan hadis tadi kan, doa yang di dalam sujud itu lebih berhak untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan cuma mana yang lebih utama saja atau ada hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama memang kaitannya dengan imam, ya memang yang paling afdol itu imam itu selalu berusaha untuk memahami kondisi makmum. Jadi mikirnya itu jangan mikir imam saja, tapi memikirkan kondisi makmum. Kira-kira makmum ini ibaratnya ya, kira-kira makmum ini lah selesai belum baca Al-Fatihah misalnya kan, atau kira-kira makmum ini lah selesai belum baca doa iftitah gitu kan, atau kira-kira makmum ini sudah cukup belum dia baca tahiyat gitu kan, tasyahud. Nah, jadi standarnya memang menjadi imam itu memperhatikan kondisi makmum. Jangan mikir ke dia dewek bahasanya kan. Mikir ke juga makmum. Nah, memang setelah sami Allahu liman hamida ya, harus diberi jeda Rabbana lakal hamdu. Walaupun imam cuma membaca Rabbana lakal hamdu, setelah itu imamnya diam sebentar, Rabbana lakal hamdu. Nah, baru kemudian ruku. Nah, kita sebagai makmum menyesuaikan saja Pak. Menyesuaikan kalau seandainya imamnya Rabbana lakal hamdu, habis itu dia langsung sujud, kita sebagai makmum Rabbana lakal hamdu bae, enggak usah yang panjangnya berarti. Rabbana lakal hamdu. Sampai situ baik. Supaya lebih cepat bertemu dengan bertemu dengan imam dalam sujudnya. Jadi kondisional. Rabbana lakal hamdu. Kalau imam pendek ke bola gitu kan. Kalau imamnya agak lama, panjangkan bola. Nah, jadi ini memang kaitannya dengan bacaan i'tidal ya. Nah, yang berikutnya ini berkaitan dengan apa tadi Pak? Lupa lagi. Sujud terakhir. Ya, sekali lagi sebagai imam, ini saya berbicara sebagai imam dulu. Sebagai imam itu harus menggunakan standar minimal ya. Dalam bacaan sujud minimalnya itu sekali membaca itu sudah cukup, tapi standarnya itu adalah 3 kali. Maka dalam hal ini imam juga diharapkan jangan terlalu lama juga. Jadi bagi imam di dalam kitab ini Misbahuz Zalam ini juga disebutkan bagi imam itu 3 kali ini sudah maksimal. 3 kali sudah maksimal. Kalau seandainya imam mau ada doa, berarti subhana rabbiyal a'la 1, subhana rabbiyal a'la 2. Yang ketiganya langsung dia doa yang lain. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau doa yang pertama subhana rabbiyal a'la, oke. Doa kedua, doa ketiga dipakai doa yang lain, boleh. Ini kalau imam. Nah, sekarang kalau makmum. Kalau makmum mana yang lebih utama? Apakah berlama-lama sujud sedangkan imam sudah baca tasyahud dan imam akhirnya sudah di ujung-ujung tasyahud, atau dalam hal ini makmum setelah imam berangkat takbir, makmum juga segera berangkat? Jawabannya yang lebih utama adalah makmum segera berangkat memenuhi instruksi dari imam Allahu Akbar. Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Jadi jangan sampai nanti imamnya sudah baca tasyahud akhir, sudah di ujung-ujung, nah kita sebagai makmum baru berangkat dari sujud, akhirnya ketinggalan, imamnya sudah salam, kita baru nak maca tasyahud. Nah, memang dalam kondisi berjamaah ini antara imam dan makmum ini memang harus balance. Nah, hadis-hadis seputar yang tadi kita bacakan ini akan lebih nyaman jika kita melaksanakannya dalam sholat-sholat sunnah. Misalnya kita sholat tahajud gitu kan, sholat witir, sholat duha. Nah, yang seperti ini lebih aman. Kita standarnya standar kita dewek baru. Tapi kalau kita berjamaah, kita saling
saling ikuti, makmum mengikuti imam dan imam memikirkan kondisi makmum. Kira-kira itu Pak Haji, lebih dan kurang. Boleh yang lain kalau ada, ini ada mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan adab sholat. Ya. Kalau apakah mungkin masih dalam konteks topik hari ini. Kita sholat itu saya lihat ada jemaah yang menjamkan mata gitu ya. Sepanjang sholat matonya menjam gitu, tapi dia pas sujud dia buka gitu. Iya. Berdiri menjam gitu. Ada itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mungkin ini usil gitu, tapi itu mengganggu gitu. Ada yang sholat itu dia aja mungkin dalam hati gitu ya, sepanjang sholat tidak bergerak bibirnya gitu. Nah ini adab-adab ini sekira bagaimana menurut syar'i? Oke. Menurut kitab itu. Baik. Yang pertama, sholat mejem. Sholat mejem hukumnya makruh ya. Sholat mejem terus hukumnya makruh. Sesekali mejem mungkin diperkenankan, tapi kalau mejemnya kelamuan hukumnya makruh. Sama seperti dulu para sahabat Rasulullah SAW itu saat sholat kadang nyingok ke langit kan. Nah itu juga makruh kalau sholat nyingok ke pucuk, itu makruh. Kalau sholat mejem terlalu banyak mejemnya juga makruh. Jadi sedapatnya kalau memang rasa mato pejam ke sedikit buka lagi. Jadi ini mejam dan tidak mejamnya. Yang kedua, bacaan-bacaan sholat itu yang wajib dibaca maupun yang sunnah dibaca, dalam membacanya itu minimal ya, ini lidah bergerak dan bibir bergerak, itu minimal. Lidah bergerak, bibir bergerak. Karena itu disebut dengan membaca. Kalau lidah tidak bergerak, bibir tidak bergerak, itu kategorinya tidak disebut dengan membaca. Ini kategorinya membatin. Ini kategorinya membatin. Jadi sekurang-kurangnya lidah bergerak, bibir bergerak. Nah, walaupun ini ada permasalahan baru lagi, walaupun bukan berarti lidah bergerak, bibir bergerak, lalu kemudian kiri kanan akhirnya wong dengar galau, tidak juga, itu terlalu keras juga akhirnya, terlalu kuat bahasanya kan. Jadi cukup sekurang-kurangnya kita bae yang kira-kira mendengarnya. Ini kaitannya dengan bacaan sholat. Sama juga kadang-kadang ini setelah Al-Fatihah ya. Memang di dalam ajaran mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu rukun bagi imam maupun bagi makmum. Kadang-kadang begini, waladdallin amin. Lagi ada makmum yang kedengaran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ini ada di saf yang ketiga gitu kan. Itu terlalu kuat itu. Itu terlalu kuat. Ada yang sedikit baik. Sama juga lah mereka yang membaca usolli, nah jadi masalah dalam mazhab Syafi'i memang membaca usolli boleh-boleh baik. Tapi saat membaca usolli jangan keras-keras nian. Imam sudah Allahu Akbar, kaki ada makmum usolli uji makmum ya. Nah ini juga sama, ini terlalu kuat, terlalu keras. Kecilkan dikit baik. Cukup bibir bergerak, kemudian lidah bergerak dan kita yang mendengarnya. Nah ini kaitannya dengan adab-adab tadi sholat yang ditanyakan. Kira-kira itu Pak, lebih dan kurangnya. Saya kira kita sudahi dulu sampai di sini. Atau ada lagi? Ya, sekolah lagi palangan ganjil. Iya. 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 Ya, Caidah ya. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama
Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Ada riwayat yang bunyinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat duduk tasyahud, beliau memberi isyarat dengan telunjuk dan menggerakkannya. Ini bunyi riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tasyahud memberi isyarat dengan telunjuk dan menggerakkannya. Nah, karena dak kate video kan, dak kate dokumentasi kan. Definisi menggerakkannya itu kan, kita kalau duduk tasyahud, kalau kita nunjuk sekali begini, ini kan kategorinya sudah menggerakkan kan. Dari telunjuk yang berada di bawah naik ke atas, asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan sudah bergerak. Jadi yang dimaksud dengan bergerak itu sekali bae, atau yang dimaksud dengan bergerak itu berkali-kali begini. Nah, disinilah terjadi pemahaman yang berlainan di antara satu ulama dengan ulama yang lain. Secara ringkas dalam mazhab Syafi'i, sekali bergerak sudah disebut dengan bergerak. Makanya di dalam mazhab Syafi'i nanti lebih diutamakan, ini dalam mazhab Syafi'i ya, lebih diutamakan kalau tasyahud memberi isyarat gerak jarinya cuma sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitulah. Itu kategorinya sudah bergerak. Nah, walaupun nanti kita juga menemukan pemahaman dari ulama yang lain bergeraknya itu berkali-kali. Tapi bergerak berkali-kali tetap atas dan bawah. Yang kata Bapak muter tadi, itu aku tidak tahu itu. Maksudnya dalam hal ini saya tidak punya pengetahuan ini landasannya apa misalnya. Kalau bergeraknya lebih dari sekali, memang ini ada pemahaman dari para ulama dalam memahami hadis menggerakkan Rasul menggerakkan jarinya itu. Jadi antara dua inilah, geraknya sekali atau geraknya berkali-kali, tetap atas dan bawah. Kalau kiri kanan kemudian muter, wallahu taala alam bisawab, saya belum punya pengetahuan sampai ke sana. Saya kira itu saja ya dulu ya di subuh kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.